explain PN junction diode and its characteristics. In the last class, I explained the PN junction. In this lecture, I'll make PN junction as PN junction diode. How to make PN junction as PN junction diode? Simply, yes, last class we've seen the PN junction like this. This is P and this is N. Okay. Now, you connect two electrodes like this. Okay. So, call it as anode A. And this is cathode K. Okay. Now it becomes the diode because it has two electrodes. And another good definition for diode is this diode, this PN junction diode, allows current only in one direction. Okay. And it won't allow the current in opposite direction. Okay. There exists flow of current in only one direction and it opposes the flow of current in other direction. Okay. That is your PN junction diode. What is its symbol? See this? This is a symbol. The symbol is, yes, okay, this is anode and this is cathode. Fine. So, now, how this PN junction diode works? This PN junction operation can be explained in two cases. The two cases are nothing but it's forward bias and reverse bias. Okay, so the PN junction diode biasing, so yes, forward bias, and the second one, reverse bias. Yes. So now we'll see how the PN junction diode works under forward bias and how the PN junction diode works under reverse bias. Okay. So for that, asil forward bias ante enti, reverse bias ante enti, I'll tell you. Okay. So first, I'll start with forward bias. Okay. Then, yes, forward bias. This is P type and this is N type. And we know it already, there are acceptor ions. Okay. Next, minor number of electrons and corresponding to the acceptor ions there are holes. Okay then. Then on the opposite side you have you have donor ions. For every donor we have one electron and minor number of holes. We know it already. Fine. We know already about the space charge region. Okay. So now what is happening when there is space charge region around the junction? Is that space charge region stops the flow of holes from P side to N side and stops the flow of electrons from N side to P side. So, em jarugutunnappudu akkadante further movement of carriers or further crossing of the carriers across the junction anedi undadu kabatti asalu PN junction lo current anedi exist kavatledu. Idi last class lo cheppina conclusion. So, ippudu daniki idi solution annamata. Then ala constant ga akkada space charge region form ayipovam valla so okavela holes and electrons vaati place lo unte then what is the purpose of PN junction? Okay, so andukane em chesarante daniki oka solution teeskunnaru by applying some voltages to the PN junction. Okay, so ippudu aa voltages apply cheddam. So voltages apply cheyalante, yes, this is anode and this is cathode. Fine. So already space charge region form అయిపోయింది, నిన్న చూసేసాం. ఇక్కడంతా space charge region form అయిపోయింది. Yes, the space is your space charge region. Okay. So ఇప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంటే forward bias అన్నప్పుడు yes, connect a battery like this.
connector voltage supply. This is your variable power supply, V. Positive terminal of the battery is connected to anode and negative terminal of the battery is connected to cathode. Okay. So, ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఏ స్టేజ్ లో ఉంది, స్పేస్ చార్జ్ రీజియన్ ఫామ్ అయిపోయి ఒక బ్యారియర్ ఒకటి ఫామ్ అయిపోయింది. హోల్స్ ఆ బ్యారియర్ ని క్రాస్ చేయలేకపోతున్నాయి, అందుకని n వైపు మూవ్ లేకపోతున్నాయి. అలానే ఎలక్ట్రాన్స్ కూడా బ్యారియర్ ని క్రాస్ చేయలేక ఇటువైపు మూవ్ అవడానికి హోప్ లేకుండా ఉంది, p సైడ్ మూవ్ లేకపోతున్నాయి. సో మీరు ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే ఫార్వర్డ్ బయాస్ అప్లై చేశారో చూడండి, ఇక్కడ దిస్ ఇస్ పాజిటివ్ టెర్మినల్ ఆఫ్ ద బ్యాటరీ and in the p type there are more number of holes. So these holes are repelled by the positive terminal of the battery, and at the same time negative terminal of the battery is connected to the n type. In the n type there are large number of electrons. So for these electrons, your negative terminal of the battery gives a repulsive force. So electrons will move towards p side. So p lo unna holes n వైపు లోకి మూవ్ అవడానికి ట్రై చేస్తున్నాయి, n లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ p వైపు మూవ్ అవడానికి ట్రై చేస్తున్నాయి. కానీ మధ్యలో ఎవరు ఉన్నారు, బ్యారియర్ ఉన్నారు. ఓకే, ఇప్పుడు ఆ బ్యారియర్ ని క్రాస్ చేసి మరి ఎలక్ట్రాన్స్ ఇటువైపు రావాలన్నా హోల్స్ అటువైపు వెళ్ళాలన్నా మీరు ఆ బ్యారియర్ కన్నా ఎక్కువ వోల్టేజ్ మీరు ఇక్కడ అప్లై చేయాలి. ఓకే, లెట్ దట్ బ్యారియర్ పొటెన్షియల్ బి V gamma. Okay, now your applied voltage must be greater than V gamma. Then only the carriers will cross the junction. They'll move towards the opposite side. Okay, ఇటు హోల్స్ ఇటువైపు ఎలక్ట్రాన్స్ ఇటువైపు జంక్షన్ క్రాస్ చేస్తాయి. సో టోటల్ ఏమైపోతాయి, ఇవి ఇటు వచ్చేస్తాయి. సో టోటల్లీ there exists current like this. There exists current. Okay, so in the forward bias there is lot of current in PN junction diode. Fine. Okay, so what is this V gamma? మనకి చాలా సార్లు వినుంటారు. this V gamma, the usual name, మనం జనరల్ గా యూజ్ చేసే నేమ్ ఏంటి అని అంటే V gamma is called cutting voltage. V gamma is called cutting voltage. Okay, so మీరు అప్లై చేసే బయాస్ ఎప్పుడైనా V gamma కన్నా గ్రేటర్ ఉన్నప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా there exists current in the PN junction diode. Okay, so this is about forward bias. Now coming to the reverse bias. Okay, so ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటి, ఇప్పుడు మీరు సప్లై ఇచ్చినప్పుడు క్యారియర్స్ క్రాస్ అయిపోతున్నాయి కాబట్టి స్పేస్ చార్జ్ రీజియన్ ఏమైనట్లు చెప్పండి, డిసపియర్ అయిపోయినట్లే. ఎందుకంటే ఆ స్పేస్ చార్జ్ రీజియన్ వల్ల బ్యారియర్ ఎంత ఫామ్ అయింది. లాస్ట్ క్లాస్ లో బ్యారియర్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం కదా, ఇలా అని ఇటువైపు దానికి ఇలా అని మాట్లాడుకున్నాం కదా. అంత బ్యారియర్ ఇప్పుడు ఏమైపోయింది, హోల్స్ క్రాస్ అయిపోయినప్పుడు అంటే అక్కడ స్పేస్ చార్జ్ రీజియన్ ఏం జరిగినట్లు, స్పేస్ చార్జ్ రీజియన్ డిసపియర్ అయిపోయింది. సో ఫ్రీగా హోల్స్ ఎన్ టైప్ లోకి ఎలక్ట్రాన్ పి టైప్ లోకి ఫ్రీగా మూవ్ అవుతున్నాయి కాబట్టి there exists lot of current. Okay, so hence in the forward bias PN junction diode conducts. Okay, yes. Now coming to the reverse bias. Yes. Okay, so now we'll apply reverse bias. In case some reverse bias lo negative terminal of the battery is connected to anode and positive terminal of the battery is connected to cathode. So what will happen? Yes, it already space charge region form అయిపోయింది కదా. ఫైన్. ఓకే, అంటే రిస్ట్రిక్ట్ అయిపోయింది, ఇంకా ఫర్దర్ ఫ్లో లేకుండా ఉంది, అంటే స్టార్టింగ్ కండిషన్ లో ఉంది. ఇప్పుడు మీరు రివర్స్ బయాస్ అప్లై చేస్తే ఎస్ ఈ హోల్స్ అన్ని ఏమైపోతాయి చెప్పండి, ఈ నెగటివ్ టెర్మినల్ కి అట్రాక్ట్ అయిపోతాయి. ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ అన్ని ఏమైపోతాయి చెప్పండి, ఈ పాజిటివ్ టెర్మినల్ కి అట్రాక్ట్ అయిపోతాయి. అంటే ఏం జరుగుతుంది చెప్పండి, ఎస్ ఆల్ ద ఫ్రీ చార్జ్ క్యారియర్స్ ఆర్ అట్రాక్టెడ్ బై ద బ్యాటరీ. అంటే స్పేస్ చార్జ్ రీజియన్ ఏమైపోతుంది, ఇంకా ఇంక్రీజ్ అయిపోతుంది కదా. సో అంటే ఇంకా స్పేస్ చార్జ్ రీజియన్ ఇంక్రీజ్ అయిపోతుంది. ఎస్ ఇక్కడ ఎంత ఉన్నది కాస్త ఇప్పుడు ఇంత అయిపోతుంది స్పేస్ చార్జ్ రీజియన్. ఇంకా మీరు పెంచారు అనుకోండి, ఇంకా క్యారియర్స్ అట్రాక్ట్ అయిపోయినాయి అనుకోండి, ఇంకా స్పేస్ చార్జ్ రీజియన్ పెరుగుతుంది అని అంటే మరి ఇంకా డయోడ్ లో కరెంట్ ఏమైపోయినట్లు చెప్పండి, totally the diode current becomes zero for this case. Okay, so all the majority charge carriers are attracted by the battery from this side or this side. Okay, so majority charge carriers కి related current total గా zero అయిపోతుంది. ఓకే, అయితే ఇక్కడ ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ఇప్పుడు మైనారిటీ క్యారియర్స్ ఉన్నాయి కదా, p లో మైనారిటీ క్యారియర్స్ ఎవరు, ఎలక్ట్రాన్స్. and what are the minority carriers in n type, holes. Okay, for the electrons this negative terminal gives repulsive force and for the holes this positive terminal gives the repulsive force. Okay, సో అప్పుడు మైనారిటీ క్యారియర్స్ ఏం చేస్తాయి అంటే
మైనారిటీ క్యారియర్స్ విల్ క్రాస్ ద జంక్షన్. ఈ రిపల్షన్ వల్ల ఇటువైపు వెళ్తాయి, ఈ రిపల్షన్ వల్ల ఇటువైపు వచ్చేస్తాయి. అంటే రివర్స్ బయాస్ లో జంక్షన్ ని క్రాస్ చేసేది ఎవరు? మైనారిటీ క్యారియర్స్ మాత్రమే. ఫైన్. సో అంటే ఒకవేళ రివర్స్ బయాస్ లో కరెంట్ వచ్చింది అంటే ఏదన్నా, దట్ ఈస్ డ్యూ టు దిస్ మైనారిటీ చార్జ్ క్యారియర్స్. ఓకే, ఆ కరెంట్ ఏమంటారు అని అంటే, ఇది పర్వాలేదు, ఇది ఫార్వర్డ్ బయాస్ కాబట్టి ఫార్వర్డ్ బయాస్ కరెంట్ అనొచ్చు, ఫార్వర్డ్ కరెంట్ అనొచ్చు. బట్ ఇక్కడ రివర్స్ బయాస్ లో మెజారిటీ చార్జ్ క్యారియర్స్ వల్ల కరెంట్ లేదు. ద కరెంట్ ఈస్ ఓన్లీ డ్యూ టు ద మైనారిటీ చార్జ్ క్యారియర్స్ అండ్ దిస్ కరెంట్ ఈస్ కాల్డ్ రివర్స్ saturation current. Reverse saturation current. Okay, but this is very, very small. Okay, here the forward current is in milliamperes, but this reverse saturation current is in microamperes. Hence ideal cases lo manaki reverse saturation current ni 0 kuda anukovachu. Fine. Okay, so total ga em jarigindi ikkada, a PN junction diode definition cheppanu. It allows the current only in one direction and it won't allow the current in opposite direction. Ante yes, forward bias ఉన్నప్పుడు మాత్రమే కరెంట్ వస్తుంది, రివర్స్ bias ఉన్నప్పుడు మాత్రం కరెంట్ రావట్లేదు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద డెఫినిషన్ ఆఫ్ PN junction diode and it's working under forward bias and under reverse bias. ఓకే, yes, నెక్స్ట్ చూడాల్సింది ఏంటి మనం? VI క్యారెక్టరిస్టిక్స్. ఓకే, VI క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అంటే ఏంటి? వోల్ట్ ఆంపియర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. కొన్ని టెక్స్ట్ బుక్స్ అలా కూడా ఉంటుంది, వోల్ట్ ఆంపియర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అన్నమాట. ఓకే, సో ఏంటి అసలు ఇప్పుడు చూడండి ఒకసారి. ఎస్, గ్రాఫ్ ఒకటి పెట్టుకోవాలి, క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అన్నారు కాబట్టి. వాట్ ఈస్ ద గ్రాఫ్? ఎస్, x axis V and y axis A. Okay, in this quadrant we are going to draw the forward bias characteristics and in this quadrant we are going to draw the reverse bias characteristics. Okay, so it is, yes, I can take it as VF and this is IF. So this will be your IR and this is your VR. What is VF? Forward voltage. IF forward current. IR reverse current. VR reverse voltage. Okay, so మనం ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? ఈ వోల్టేజ్ ని అప్లై, ఫార్వర్డ్ బయాస్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ గురించి చూద్దాం. ఎస్, V అప్లైడ్ వోల్టేజ్ గ్రేటర్ దాన్ V గామా అప్పుడు మాత్రమే డయోడ్ కండక్ట్ అయింది, లెస్ దాన్ V గామాకి డయోడ్ కండక్ట్ అవ్వలేదు. ఓకే, మీన్స్ ఇది కదా VF అంటే ఇక్కడ ఒక V గామా ఎంతో ఉంటుంది. ఓకే, so when your applied voltage is greater than V gamma, then only the diode conducts. And before V gamma, what about the current? Current is 0. You can say it is 0 ఉంటుంది, కొంచెం అలా పెరిగినట్లు ఉంటుంది, just 1% of the maximum current ఉంటుంది. Whenever your applied voltage reaches V gamma, yes, అప్పుడే డయోడ్ కండక్షన్ లోకి జస్ట్ అలా వచ్చేస్తుంది. ఈ అప్లైడ్ వోల్టేజ్ ఎప్పుడైతే గ్రేటర్ అయిపోతుందో, then your diode current will increase like this. Diode current will increase. Okay, అంటే ఇక్కడ మీరు గమనించండి, మీరు ఎంత వోల్టేజ్ అప్లై చేసినా, ఓకే, మీరు ఎంత వోల్టేజ్ ఇవ్వండి. యాక్చువల్గా ల్యాబ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఎలా చేస్తారు? 0.1 నుండి స్టార్ట్ చేస్తారు, 0.1, 0.2, 0.3 అప్ టు 1, దెన్ 1 తర్వాత 2, 3, 4 అలా అప్లై చేస్తారు. మీరు ఎంత హైయర్స్ వోల్టేజ్ ఇచ్చినా సరే ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ అంటే, వోల్టేజ్ అక్రాస్ ద డయోడ్ రిమైన్స్ అట్ V gamma ఓన్లీ. అంటే ఒకవేళ మీరు మీరు ల్యాబ్ లో ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసేటప్పుడు మీ సర్క్యూట్ ఎలా ఉంటుంది? దిస్ ఈస్ యువర్ సప్లై అండ్ ఇక్కడ ఒక వోల్ట్మీటర్ పెడతారు అండ్ ఇక్కడ ఒక అమ్మీటర్ పెట్టుకుంటారు. ఓకే, దిస్ మెజర్స్ యువర్ IF and this measures your VF. ఓకే, సో మీరు ఎంత వోల్టేజ్ అప్లై చేసినా వన్స్ V gamma ని రీచ్ అయ్యాక మీరు వోల్టేజ్ అక్రాస్ ద డయోడ్ రిమైన్స్ అట్ V gamma. అందుకని ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి. ఎస్, ఇక్కడ చూస్తే ఇది V gamma దగ్గరే ఆగిపోతుంది. ఎస్, ఇక V gamma కి తర్వాత వోల్టేజ్ ఉండదు, అప్రాక్సిమేట్ గా V gamma దగ్గరే. వాట్ ఇస్ దిస్ వోల్టేజ్? దిస్ ఇస్ కాల్డ్ cut-in voltage. This is called cut-in voltage. Okay. Yes, next. Coming to the reverse bias. Okay. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నా? రివర్స్ bias ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసా. ఏంటది? ఎస్, రివర్స్ bias లో అసలు కరెంట్ రాదు మెజారిటీ చార్జ్ క్యారియర్స్ వల్ల. ఒకవేళ వస్తే ఎంత కరెంట్ వస్తుంది అనంటే చాలా స్మాల్ కరెంట్, and that is called reverse saturation current, which is on the order of microamperes, which is in the range of microamperes. Okay, so అంటే మీరు రివర్స్ bias వోల్టేజ్ అప్లై చేస్తూ ఉంటే కరెంట్ చాలా తక్కువ కంటిన్యూస్ గా అలా వస్తూ ఉంటుంది. బట్ వోల్టేజ్ మాత్రం మీరు ఎంత వోల్టేజ్ ఇక్కడ అప్లై, సపోజ్ ఇదే రివర్స్ బాస్ అనుకోండి, ఇలా అప్లై చేశారనుకోండి, ఈ విఎఫ్ ఉంటుంది కదా, ఈ విఎఫ్ అప్రాక్సిమేట్ గా మీ అప్లైడ్ వోల్టేజ్ అవుతుంది. బికాస్
మీరు అప్లై చేస్తున్న వోల్టేజ్ ఎలానో ఏ కరెంట్ లాగా అట్లేం కన్వర్ట్ అవ్వలేదు కదా, చాలా తక్కువ కరెంట్ కదా, మరి వోల్టేజ్ ఏమవ్వాలి, వోల్టేజ్ అలానే ఉండిపోయి ఇట్ అపియర్స్ అక్రాస్ ద డయోడ్ అంతే. ఇక్కడేమో ఫార్వర్డ్ బయాస్ లోనేమో మీరు అప్లై చేసిన వోల్టేజ్ కి ఇక్కడ వరకు కరెంట్ రాకపోయినా ఇక్కడ కరెంట్ వచ్చేసింది కాబట్టి ఎస్ కరెంట్ లోకి కన్వర్ట్ అయిపోయింది కాబట్టి వోల్టేజ్ రిమైన్స్ అట్ V గామా. బట్ రివర్స్ బయాస్ లో ఏం జరిగింది, మీరు అప్లై చేసిన వోల్టేజ్ కి రిలేటెడ్ కరెంట్ రానప్పుడు మరి వోల్టేజ్ ఏమవుతుంది అంటే ఇట్ సెటిల్స్ అక్రాస్ ద డయోడ్ అండ్ మీరు ఎంత అప్లై చేస్తే అంత వోల్టేజ్ వస్తుంది. బట్ ద కరెంట్ ఇస్ ఓన్లీ దిస్ కరెంట్ ఇస్ ఓన్లీ I0, only I0. Okay, that is your, what is I0? I0 is your reverse saturation current. Fine. Okay, so ఇక్కడ ఫార్వర్డ్ బయాస్ లోనేమో చాలా హైయర్స్ కరెంట్ అలా ఇంక్రీజ్ అయిపోతూ ఉంటుంది, రివర్స్ బయాస్ లో మాత్రం చాలా తక్కువ కరెంట్ వస్తుంది. ఓకే, సో నౌ దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యువర్ రివర్స్ సాచురేషన్ కరెంట్. ఓకే, అయితే మీరు ఇక్కడ మనకి సిలికాన్ అండ్ జర్మేనియం జనరల్ గా మనం ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేసేటప్పుడు అయినా మనం యూజ్ చేసేది కూడా సిలికాన్ అండ్ జర్మేనియం. Okay, for germanium V gamma is 0.2 volts and for silicon V gamma means cutting voltage is 0.6 volts. Okay, అలానే మరి రివర్స్ సాచురేషన్ కరెంట్ డిఫరెన్స్ ఏంటి అని అంటే జర్మేనియం కున్న రివర్స్ సాచురేషన్ కరెంట్ is 1000 times greater than the reverse saturation current of silicon. Okay, these are the main differences. Okay, ఒకటి అటామిక్ నెంబర్ చెప్పొచ్చు మీరు డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ సిలికాన్ అండ్ జర్మేనియం అంటే, తర్వాత మీరు కటింగ్ వోల్టేజెస్ చెప్పొచ్చు, తర్వాత రివర్స్ సాచురేషన్ కరెంట్స్ కూడా చెప్పొచ్చు. ఓకే, so this is about your VI characteristics of PN junction diode. Okay, ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ యాక్చువల్ గా డెరివేషన్ ఉంటుంది ఫర్ డయోడ్ కరెంట్ ఈక్వేషన్. ఓకే, I కి డెరివేషన్ ఉంటుంది, అయితే మనకి ఇక్కడ మన BEE సబ్జెక్ట్ లో డెరివేషన్ లేదు. yes, the diode current equation is డయోడ్ కరెంట్ ఈక్వేషన్ ఏంటి బాగా గుర్తుపట్టుకోవాలి మీరు. I is equal to I0 into e power V by eta Vt minus 1. This is your diode current equation. Okay, so next class lo దీన్ని బేస్ చేసుకొని ఇంకొన్ని పాయింట్స్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఫైన్, ఎస్ ఐ థింక్ అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. ఓకే, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Thank you for watching this video. If you like this video, please don't forget to like, share and subscribe.